This channel's content is strictly for educational and informational purpose and does not endorse or promote any form of violence, harm, illegal activities, self-injuries and communal disharmony. জি 24 ঘন্টায় স্পেশাল 24 নিয়ে আমি শুভ্র আছি আপনাদের সঙ্গে। আজই পাকিস্তানিদের এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ডেডলাইন, কিন্তু এই শেষ দিনে অসংখ্য ঘটনার কোলাজ একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল। শত্রু দেশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক অনেকের, অনেকে আবার দেশে ফিরতেই চাইছেন না। অনেক পাকিস্তানি মহিলা কাশ্মীরি জঙ্গিদের বিয়ে করে এদেশে শত্রু দেশের সুতো কিন্তু অনেক। কোন সুতো আমাদের আঙুল কাটবে কেই বা জানে। তার মধ্যেও রাজনীতি, বিশেষ করে বাংলায় এ দেশের ছদ্মবেশী শত্রুরা কারা? আজই ভারতে থাকা পাকিস্তানিদের এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ডেডলাইন। যেরকম জানালাম, দেশ ছাড়ার খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে নানান খবর সামনে আসছে। দুই দেশের মধ্যে দাম্পত্য রয়েছে অনেকের, কারো স্বামী এপারে, কারো স্ত্রী। পহেলগাঁও হামলায় পাকিস্তানিদের কি দোষ, প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। করাচির বাসিন্দা, বিয়ে করেছেন এ দেশে, সন্তান রয়েছে, এখন কপাল চাপড়াচ্ছেন। ड्यू टू कोविड मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। LTV अप्लाइड था, नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, बेटा साथ था, प्रॉब्लम्स की वजह से वापस नहीं आ पाई थी। अब 5 साल बाद मुझे वीज़ा मिला था और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि अब वापस जा रही हूँ। দিল্লির বাসিন্দা, অথচ বিয়ে করেছেন করাচির মেয়েকে। স্বাভাবিক, এখন স্ত্রীকে দেশে ফেরত পাঠাতে হচ্ছে। शादी हुई थी मेरी 2014 में। अचानक समझ नहीं आ रहा, क्या शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि किस हालत से मैं गुजर रहा हूँ, किस हालत में हूँ मैं, कोई समझने वाला नहीं है। मैं एक बेटा है मेरा 7 साल का। मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई करा किसने और भुगत कौन रहा है। কিন্তু এই বোধ কি শ্বশুর বাড়ির দেশের আছে? আরও আছে, পাকিস্তানের পিসির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এ দেশের বাসিন্দা, এখন ফেরত পাঠাতে হচ্ছে স্ত্রীকে। ये पाकिस्तान की हैं और मैंने इनसे शादी करी थी 6 महीने पहले। तो ये आई थी यहाँ पे अपनी मम्मा के साथ वीज़ा लेके। ये मेरे रिलेशन में ये मेरी बुआ की लड़की है, तो उनसे मेरी शादी हो गई थी। পহেলগাঁও হামলায় কি ভাবনা, প্রশ্ন ছিল। দুঃখ প্রকাশ করেও এনার বক্তব্য, এতে পাকিস্তানিদের কি দোষ? बहुत ज़्यादा गलत हुआ है भाई, ये बस करता कोई और है, भरता कोई और है। ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। देखिए उनके, मैं मानता हूँ उनके दिलों पे क्या बीतरी होगी, बहुत दुख हो रहा है। जैसे हमें दुख हो रहा है, ऐसा उन्हें भी दुख हो रहा होगा। लेकिन ये सरकार गलत कर रही है कि पाकिस्तानियों की इसमें जो महिलाएं, उनकी क्या गलती है। শত্রু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক এদেশের অনেকের। পহেলগাঁও হামলার সেই সম্পর্কে কাঁটা এখন গলায় বিঁধছে, বাড়ছে অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। আজকের মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে পাকিস্তানিদের। আটারি সীমান্তে ভিড়। পাকিস্তানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে অনেকেই জড়িয়েছেন, তারা বেশি করে পড়েছেন ফাঁপড়ে। ये मेरी मदर है, ठीक है ना। इनको डिपोर्ट किया गया कश्मीर से, इंडिया से, ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इन्होंने शादी पाकिस्तान में की थी, फिर वो डिवोर्स हुआ था, ठीक है ना। ये वापस आई थी अपने मुल्क, तो इनको पता है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए डिपोर्ट कर रहे हैं। বিপাকে পড়েছেন পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও। তবু তারা বলছেন পহেলগাঁও হামলায় এই দেশের সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। हिसाब से तो गलत है, फिर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उस पर। गलत है, इंसान तो इंसान है, चाहे उधर हो चाहे इधर है, दोनों इंसान ही। इंसान तो देखो सब एक है, धर्म के हिसाब से तो लड़ना नहीं चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक ही है, सारे एक ही है, ये एक ही बनाए हुए हैं, उस हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए।
আর পাকিস্তানি মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা কি বলছেন? भाई जिन्होंने किया है मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? তাদের আবেদন আত্মীয়দের ক্ষেত্রে ছাড় দিক ভারত সরকার। नहीं देखे ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना, भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें, जो रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे हैं उनको अलाउ कर दें, बस बाकियों को भले आप ना दें। मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें, आप जो है ना जो मजबूरी के तहत है उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियाँ की हैं लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की। চোখের জলেই বিদায় নিতে হচ্ছে অনেককে, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে নিজের দেশের জঙ্গি মদতের সমালোচনা হবে না? যে সরকারের জন্য আজ এই অবস্থা, যে সরকারের জন্য পরিবারকে দূরে রেখে চলে যেতে হচ্ছে, সেই সরকারকে তো দায় নিতেই হবে। দায় নেবে পাকিস্তান, নিজের সরকারকে দায় দেবেন পাকিস্তানিরা। ব্যুরো রিপোর্ট, জি24 ঘন্টা। শত্রু দেশের মধ্যে এই যে দাম্পত্য নিজের দেশের জন্য কিন্তু বিপদের হতে পারে। সেক্ষেত্রে নাগরিকত্ব পরিবর্তন জরুরি বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অনিক চট্টোপাধ্যায়। যদি তা না হয় আইন তো মানতেই হবে। প্রণয়ের প্রেম বিবাহ ইত্যাদি ঘটে, ফলে নিরাপত্তা এতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু যারা এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন তারা যদি সময় মতো সেগুলো নথিভুক্ত করান এবং নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন, যারা বিবাহ বন্ধনে এরকম আবদ্ধ হচ্ছেন, ফলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু যেখানে ভাষা, সংস্কৃতি, ব্যক্তিবিশেষে ধর্মও এক, সেখানে এই ধরনের পুরোপুরি এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে পুরোপুরি রুখে দেওয়া মুশকিল। দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে, কিন্তু জম্মু কাশ্মীরে বহাল তবিয়তে ছিলেন অনেক পাকিস্তানি। তারা দেশ ছাড়া নির্দেশকে তোয়াক্কা না করেই থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। বাধ্য হয়ে ধরপাকড় শুরু করেছে সরকার। কমপক্ষে 50 জনকে আটক করা হয়েছে। আর সূত্রের খবর, অনেক পাকিস্তানি মহিলা এপারে জঙ্গিদের বিয়ে করেছিলেন, সংখ্যাটা প্রায় 300। তাদেরও থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তাদের দেশ ছাড়ার নোটিশ। পহেলগাঁওয়ে কড়া নজরদারি, অনেককেই জারি জিজ্ঞাসাবাদ। তার মধ্যেই জম্মু কাশ্মীর জুড়ে একাধিক পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ। সূত্রের খবর, নির্দেশ না মেনেই তারা থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। পহেলগাঁও হামলার পর একাধিক পাকিস্তানি নাগরিক গ্রেপ্তার হয়েছেন কাশ্মীরে। তাদের মধ্যে অনেক মহিলাও রয়েছেন। সূত্রের খবর, 50 জনকে আটক করা হয়েছে। 34 জন শর্ট টার্ম ভিসা প্রাপকদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। 12 জন পাকিস্তানি হিন্দুও নোটিশ পেয়েছেন। জঙ্গিদের বিয়ে করেছিলেন একাধিক মহিলা, এরকম 300 পাকিস্তানি মহিলাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে উপত্যকায় কত পাকিস্তানি এসে বসত গড়েছেন, তাদের ভূমিকাই বা কি? সবটা কি সরকার জানে? ব্যুরো রিপোর্ট, জি24 ঘন্টা। এই মুহূর্তে রাজস্থানের যোধপুরে অনেক পাকিস্তানির বাস। তারা আবার দেশে ফিরতে চাইছেন না, থাকতে দেওয়া হোক, এই আবেদনে ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিসে ভিড়। যোধপুরের ভিসা অফিসে ভিড়। পাকিস্তানি নাগরিকরা হা পিত্তেশ করে বসে। তারা দেশে ফিরতে চান না। ও মরা দেশ থেকে এ দেশ অনেক ভালো। সমস্যা মুক্তি চাইছেন পাকিস্তানের বাসিন্দারা, ভালোভাবে বাঁচতে চাইছেন পাকিস্তানের বাসিন্দারা। ভরসা ভারত। यहाँ पे वहीं पे कोई समस्या तो है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर समस्या नहीं होती तो कौन आता है? बस इस वजह आज यहाँ ऑफिस में क्यों आए हो? आज हम ये कागज़ जमा करने के लिए आए, यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। महंगाई ज़्यादा इस वजह से आए हैं। और इसके अलावा की बात की बहन बेटियों की, बस वो तो सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। आप मेरे से पूछने से पहले पूरी आप हर चीज़ ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या है? नहीं जाएंगे कहाँ, यहाँ पे भारत में रहेंगे। अभी वापस नहीं जाएंगे, यही देश है हमारा, यहाँ पे रहना है। শুধু মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা না,
হিন্দুদের পাকিস্তান ছেড়ে আসা এখনো অব্যাহত, সপরিবারে এখনো দেশ ছাড়ার প্রবণতা জারি। ভারতে এসে বাঁচতে চান হিন্দু পাকিস্তানিরাও। बस से ऐसे महंगाई थी, महंगाई से हिसाब से आ गए। मेरी फैमिली तो आई है 10 भाती आए हुए हैं और दूसरे पे आए हैं, बहुत आए हुए आ रहे हैं। हिंदू सारे आ रहे हैं, हिंदू का देश है, हिंदू आ रहे हैं हिंदुस्तान में रहने। आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से हम ये चाहते हैं हमारे को कोई मदद करे हमारी। একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র যেখানে তার নাগরিকদেরই ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে পারে না, সেই রাষ্ট্র তোলে যুদ্ধ জেগির। তাই সে দেশের নাগরিকদেরও ভরসা এই ভারত। पहलगाम की घटना के बाद सरहदों पर तनाव तो बढ़ गया, लेकिन जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रहते हैं वो अब भारत आना चाहते हैं। ये कई लोग हैं इस समय FRO ऑफिस के बाहर खड़े हैं जो LTV वीज़ा के आवेदन कर चुके हैं और कतारों में खड़े हैं अपने LTV वीज़ा के लिए, ताकि इनको LTV मिल जाए तो ये भारत में रह सके। क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ महंगाई सहित कई समस्याएँ हैं, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं से जूझने वाले ये लोग अब भारत में स्थायी रूप से बसेरा चाहते हैं। इसीलिए लगातार इस FRO ऑफिस में आकर चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता हासिल हो। सरकार से इनकी डिमांड है कि जो प्रताड़ित हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें भी भारत लाया जाए। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर। আসলে এই পর্যটক এই থেকে যাওয়ার ছদ্মবেশে বারবার ভারতকে রক্তাক্ত করেছে এই পাকিস্তানি জঙ্গিরা। এই পেহেলগাঁওতে যেমন যে ছবি বারবার দেখাচ্ছে, আবার দেখাবো সেই ছবি। পেহেলগাঁওয়ে 22 এপ্রিল হামলার আগে জঙ্গিরা রেকি করেছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এই ভিডিওদের। এই ছবি দেখুন, এই যে সার্কেল করা 18 এপ্রিলের ভিডিও, কিন্তু এটা হামলার আগের। এক পর্যটক ওয়েস্টার্ন উপত্যকায় তিনি গিয়েছিলেন, NIA এর হাতেই ভিডিও তুলে দিয়েছেন সৃজিত রমেশন। তিনি সন্দেহ করছেন যে এই সেই জঙ্গি রেকি করে গেছিল এই পেহেলগাঁওয়ে হামলার আগে। অনেকবার ঘুরে ফিরে তারা দেখেছিল কোথা দিয়ে তারা হামলা করবে, কোথা দিয়ে তারা পালিয়ে যাবে। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই নানান প্রশ্ন ওঠে। পর্যটকদের কি বক্তব্য আসছে এই নিয়ে একবার শোনাবো আপনাদের। तो हम लोग ने जो है जितने हमारे पास वीडियोस थे, जितने फ़ोटोज़ थे पहलगांव के, बेताब वैली के, पूरा हम लोग ने चेक करने के बाद जो है, जैसा मैंने कहा मेरे बच्ची का जो हमने रील्स के लिए वीडियो शूट किया, उस वीडियो के अंदर जो है ये दोनों टेररिस्ट क्रॉस करते हुए दिखा है। अब उसके जितने फ़ोटोज़, उसके जो उनके बॉडी लैंग्वेज थे जो थे, वो सारे देखने के बाद हमको 100% लगता है कि वही टेररिस्ट थे जो कि 18 तारीख को बेताब वैली में जो है उन लोग जो भी उनके अंजाम देने के लिए या वहाँ का जो एनवायरनमेंट स्टडी करने के लिए वहाँ पे थे। तो ये जानकारी होने के बाद जो है हम लोग ने दिल्ली NIA को टेलीफोन करके वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनसे बात किया, तो उन्होंने हमको एक नंबर दिया और वो नंबर पे हमने पूरे वीडियोस हमारे साथ जो हमको डाउट्स आए वो स्टोरी और फोटोज हम लोगों ने शेयर किया है। अब NIA इसकी जांच करेगा और वो वेरीफाई करेगा कि सही में वो टेररिस्ट ही है या नहीं है, ये तो NIA बताएगा। लेकिन हमको तो वो फेस एकदम क्लियर याद है और जो वीडियो में जो मूवमेंट्स है वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब वैसे ही मैच होता है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA को वो हैंड ओवर किया। শত্রুরা বাইরে থেকে আসছে, শত্রুরা শিকড় গেড়ে বসে আছে এই দেশেই। আর ঠিক এই জায়গা থেকে বাইরে জঙ্গি নিধনের প্রস্তুতি চলছে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের কোমর ভেঙে দেওয়ার। একই সঙ্গে ঘর সাফ করার পালা চলছে। অ্যাকশন মোডে গুজরাট পুলিশ। আহমেদাবাদ অন্তত 1000 খানেক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে পুলিশ। গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জবরদখল করে রাখা এলাকা। $890 আহমেদাবাদ, সুরাটে 134। গুজরাটে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সবথেকে বড় অপারেশনে পাকড়াও প্রায় 1000 বাংলাদেশি সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারী। গুজরাট পুলিশ সূত্রে খবর, এদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে মাদক পাচার, জঙ্গি যোগের মতো অভিযোগ রয়েছে। এদিন আহমেদাবাদের চন্দনালেক এলাকায় বুলডোজার চলে। একাধিক বুলডোজার ট্রাক, পুরসভার কর্মী আর পুলিশের ছিল অ্যাকশন মোড। ভেঙে দেওয়া হয় অবৈধ দখলদারদের বাড়ি।
अहमदाबाद के जंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। পুলিশের সেই অভিযানে একাধিক অনুপ্রবেশকারী সন্দেহভাজনদের পাকড়াও করে পুলিশ। তারপরেই এদিন অনুপ্রবেশকারী সন্দেহভাজনদের ওপর তোড়ফোড় অভিযান। आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। কোনোভাবেই অনুপ্রবেশকারীদের রেয়াত করা হবে না, এমনটাই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি। पिछले 24 घंटे में वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा करीबन 300 से ज्यादा शंकास्पद घुसपैठियों की तहकीकात चालू की है। अभी भी ये तहकीकात चालू है। हो सकता है इसमें से ज्यादातर लोग इलीगल हो और बांग्लादेशी निकले। ये पूरी तहकीकात आज शाम तक पूर्ण होगी, उसके बाद आंकड़ा आप सबको दिया जाएगा। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এত অনুপ্রবেশকারী এই গুজরাটে জাঁকিয়ে বসলো কি করে, গোটা দেশেই বা ছড়িয়ে পড়লো কি করে? ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। গুজরাট প্রশাসনের অভিযোগ, আহমেদাবাদে অনেক বাংলাদেশির পাসপোর্ট পর্যন্ত জাল হয়েছে, বাংলা যোগ উঠে আসছে। আর এদিকে এ রাজ্যের পাসপোর্ট কেলেঙ্কারি মনে আছে তো, যেখানে ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে একাধিক অভিযান চালায় পুলিশ। দিন 14 আগে বিরাটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আজাদ মল্লিককে, বাংলাদেশিদের জাল পাসপোর্ট বানিয়ে দেওয়ার অন্যতম ওই মাস্টার মাইন্ড। এতদিন জানা ছিল এই আজাদ বাংলাদেশি, এদেশে এসে জাল পাসপোর্টে ব্যবসা ফেলেছিল। এবার জানা গেল বাংলাদেশি নয়, এই আজাদ পাকিস্তানি। আজ আদালতে ইডির তরফে এই তথ্য সামনে আনা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। আর এইসব নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গেছে। অর্জুন সিং সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানিদের রেখে দিলে উনি গ্রেফতার হবেন। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদের মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক আর পাল্টা তোপ দেখেছে শাসক দল। পহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করেছে কেন্দ্র। মঙ্গলবারের মধ্যে দেশে ফিরে যেতে হবে পাকিস্তানিদের। কিন্তু এই রাজ্যে কতজন পাকিস্তানি আছে, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার? অর্জুনের দাবি, এই সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। তার জেরেই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে অর্জুনের তোপ, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে যেতে হবে। মমতা ব্যানার্জি জেলে যাবেন যদি ওরা ওদেরকে বাঁচান না, মমতা ব্যানার্জিকে জেলে যেতে হবে। এই অবস্থা এখন চলে গেছে ভারতবর্ষে। মমতা ব্যানার্জি ভাবছেন কি পশ্চিমবাংলা বাইরে আছে, উনার এখানে উনি আইন চালাবেন, সেটা হবে না, যেতে হবে। অর্জুনের আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী আইন বিরুদ্ধ কাজ করছেন, তাই তার সময় ঘনিয়ে এসেছে। যদিও অর্জুনকে পাল্টা নিশানা করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসক দল। অর্জুন সিংকে আগে বলতে হবে যে পাকিস্তানিরা ভারতবর্ষে ঢুকলো কি করে, অবৈধভাবে ঢুকলো কি করে। এই দায়িত্ব নিয়ে তো আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। অর্জুন সিং এর সমস্যা হলো অর্জুন সিং বোমা, গুলি, বারুদ এইসবই বোঝে। গত মঙ্গলবারই পহেলগাঁওয়ে নৃশংস ভয়াবহ জঙ্গি হানার ঘটনা ঘটে। বেছে বেছে হিন্দুদের নিধন করে জঙ্গিরা, মৃত্যু হয় 26 জনের। ঘটনার পরপরই পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করে কেন্দ্র। সেই ভিসা বাতিলের মেয়াদ শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার। আর শেষ দিনেই অর্জুনের এই তোপ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তরজা তুঙ্গে। ব্যারাকপুর থেকে বরুণ সেনগুপ্তের রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। পাকিস্তান হোক বা বাংলাদেশ, দেশে অনুপ্রবেশকারীদের ছড়াছড়ি, কড়া নজরদারি ছাড়া এর থেকে মুক্তি নেই, বলছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অনিক চট্টোপাধ্যায়। যেটা করতে হবে, নজরদারি আরও জোরদার করতে হবে সীমান্তে, এবং শুধু সীমান্তেই নয়, সীমান্তের ভেতরে, অর্থাৎ সীমান্তেও যেমন নজরদারি জোরদার করতে হবে, সীমান্তের ভেতরে পুলিশ বাহিনীকেও আরও সতর্ক হতে হবে যে কোনো অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এসে বাসা বাঁধছেন কিনা, এসে
ঘর ভাড়া নিচ্ছেন কিনা, এগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্বকে, স্থানীয় পুলিশকে সতর্ক হতে হবে, পাশাপাশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীকেও যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। এই যৌথ নজরদারি ছাড়া অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কিন্তু খুব একটা রাস্তা নেই। পহেলগাঁও ইস্যুতে এই পরিস্থিতি না হলে আমরা অনেকেই হয়তো জানতে পারতাম না, এই দেশে শুধু বাংলাদেশি নয়, পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় গোটা দেশ জুড়ে, এমনকি বাংলাতেও। এই অবস্থায় ডায়ে বায়ে উদ্বেগের সীমান্ত। হাতের রাশ যদি শক্ত না করা যায়, বিপদ, ভারী বিপদ। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।